दोबारा सुने दोबारा सुने रखते अल्लाह ने की करना जनाब ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। लानती और गाना भी कह लानती कसम से आज 3-4 आमिर भाई ये कल ना वाइस आवाज ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਲ ਆਈ ਹੈ ਲਹਿਜਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਅੱਛਾ ਹੈ ਅਮਨਦੀਪ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਲਹਿਜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲਹਿਜਾ ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਚਲੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ 8-9 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੇਂਜ ਦੇਖੀ? दोबारा सुने दोबारा सुने ਅੱਗੇ ਤੇ ਨਹੀਂ WhatsApp ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕਦੀ ਓਪਨ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਖੁੱਲੀ ਕਰਨਾ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਟਿਕਟੌਕ ਦੇ ਉੱਤੇ नहीं ਫਿਲਟਰ ਆਏ चेंज लग रही है आज लग रही है चेंज पहले मैं नालों लानत थोड़ी- पाना अगर मेरी ये चेंजर दी आवाज होए ता ते 1000 लानत रब उस मेरे ते पावे जे मेरी आवाज है कि अगर इस बंदे ने मेरे ते इल्जाम लाया ना अल्लाह ते अल्लाह दा रसूल ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਲਹਿਜਾ ਨਾ 1000 ਲਾनत देंदे ते रब ਇਹ पावे ਲਹਿਜਾ ਕਿਹਦਾ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਜ਼ਾਬ ਮਿਰਜ਼ਾ ਦਜਾਲ ਮਿਰਜ਼ਾ ਇਹ ਤੇਜ਼ੀ मैं ਨਾਲ अर्ज ਕੌਣ की मैं ये गल कर सकना भला ओए मैं उन्हां नु हकम अदल मनना ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਪਿਆ ਨਾ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਇਰਫਾਨ ਜੱਟ ਨਾਲ अमर भाई हो, फिर लानतां क्यों पाते हो? गल होई नहीं मैं आमिर तो भाई कदी दोबारा सुन ले एक मिनट दोबारा मैं तो कदी इस तरह दी गल करदा ही नहीं हां। मैं एक मिनट अच्छा यार दोबारा- या अल्लाह तू मैनू सच्चा साबित करता है ए खुदा आमिर- तू गवाह रवि मेरा आमिर मेरी भाई आवाज दोबारा नहीं सुन लो, दोबारा। ते मैं वादा कीता है कोई 1000 फिर लानत सुन लो। इस बंदे ते उन्हें एक मिनट दुनिया फिर ते भी सुन- पैनी चाहिए फिर सुन लो, और फिर सुन आखिरत लो। में भी पैनी चाहिए बस सोठी सा फिर सुन ये देख आवाज लिया आवाज बड़ी स्लो आ रही है बिल्कुल बाहर ये से। भाईजान यूसुफी भाई ये वॉइस चेंजर लगा के वापस आया है और इसने ये सेठी ने कल ये हरकत की है। मैं इस पे कसम उठाने के लिए भी तैयार हूँ अगर ये मुझे चलो झूठा हुण साबित- कसम तेरी हो गई भाईजान ताड़ी कसम हो गई ओ जट नु ले आओ भाईजान मेरे ये सामने। आवाज ताड़ी नहीं है तुसी कसम चुको ताड़ी नहीं है मैं अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल नु गवाह बना के कह रहा दोबारा मेरी सुनो आवाज एक मिनट नहीं दोबारा है सुनो दोबारा सुनो दोबारा सुनो ओए लानत मैं पाना हर उस शख्स जेड़ा मेरे ते इल्जाम ला रहा हुन 1000 लानत पै गई हुन ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ये आवाज ताड़ी नहीं है ਓਏ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਤਾਰਾ ਕਰਨਾ ਜੇ ਨਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਉਹ ਜੱਟ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦਿਓ ਜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ 1000 ਲਾਨਤ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪੈ ਗਈ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਯਾ ਅੱਲਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚਾ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਬਸ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ये आवाज ताड़ी नहीं है ना 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 मैं आज तक जिंदगी च कदी इस तरह ना चेंजर इस्तेमाल किया ना मेरी आवाज है अल्लाह तेरा शुक्रिया अदा करना इस बंदे ते हुन 1000 लानत इस दुनिया ते आखिरत च ऐ खुदा तू पानी हूं तू अपने वादे के खिलाफ नहीं करता खुदा हाफिज हो गया यार बड़ी हैरत दी गल है नाले मिर्जा साहब नु हकम अदल मंनदे ने नाले उन्हां ते लानतां भेजदे कमाल है यार यूसुफी भाई कल इनकी ना कहीं पे आपस में लड़ाई हुई है ठीक है और ये इरफान जट ने इसको कोई पता नहीं टारगेट किया है तो ये फौरन नीचे गया है और वॉइस चेंजर लगा के आया और इसने फिर ये कहना शुरू कर दिया सुन लें आप दोबारा सारे अब ये देख लें कि ये 100% इसकी आवाज है और झूठ बोल रहा है कि मेरी आवाज नहीं है आवाज तो आई कोई नहीं भाई एक मिनट फिर बोलो लानती अब आइए शहनशाह भाई अब आई हाँ तो ये सेठी की आवाज है ये वॉइस चेंजर लगा के आया था कल और इसने ये हरकत किया और मैंने इसको पकड़ लिया अब झूठ बोल रहा था कि मेरी आवाज नहीं है पकड़ा गया दोबारा दोबारा एक दफा लगाना जी सिद्धू भाई आवाज नहीं थी आई यार मुझे भी सुनाइएगा। एक दफा दोबारा लगाना अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब ओ जी विरक साहब दी ग्रेड विरक साहब आ गए विरक साहब आ गए जी विरक साहब आ गए विरक साहब आ गए अच्छा बैठन लग गए लोड़ की पंगा ਲੈਣੀ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਜਾ ਜਦੋਂ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦੇ ਜ਼ਿੱਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕੀ ਲੋੜ ਜ਼ਿੱਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਕੰਮ ਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਬਦਮਾਸ਼ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਹਕਮ ਉਦਲ ਮਾਨਾ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਲਾਂਤਾਂ ਭੇਜਦਾ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਰਾਹ ਲਓ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾਲੇ ਲਾਂਤਾਂ ਭੇਜੋ ਨਾਲੇ ਗੱਲ ਰੱਖਣਾ ਉਹਦਾ ਸਰ ਜੀ ਇੱਕ ਲੈਦਾ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਮਰਦੀਪ ਨੂੰ ਛੇੜਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਅਮਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਗੱਲ ਬੋਲ ਤੈਨੂੰ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ ਪੰਗਾ ਲੈਣ ਦੀ ਤੂੰ ਥੱਲੇ ਤੁਰ ਜਾ ਤੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲ ਸਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜਦੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਤੁਰ ਜਾਵਾਂਗਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ
ਆਪੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕਰਵਾਈਏ ਨਾਲੇ ये ਅਕਾਬਰਾ ये मैंने ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਬੱਕਰਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਭੈਣ ਚੋ ਬੜਾ ਭੂੜ ਹੋਇਆ ਹੈ। यार कोई नहीं दोबारा कर लांगे, ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੜਾ ਭੂੜ ਹੋਇਆ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ। लेकिन उसने पता नहीं है साड़ी किस्मत विच अगे के ਉਹ लिखिया ਮਲਕ है। ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਬਗੈਰ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਤੀਸਰਾ ਹੀ ਫੜ ਲੈ ਦਿੰਦਾ, ਹੇਰ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ, ਹੇਰ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਦੋ ਹੀ ਕੰਮ जी जी हाँ जी हाँ जी ਚਲੋ ਸਿਟੀ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣ ਦੇ ਭਾਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਓ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਉਹ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਖੋ ਸਿਟੀ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣ ਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਓ। ऐसे ਇਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਆਓ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਆਵਾਜ਼ सेठी है सेठी है। ਇਹੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। सेठी साहब की जिली बरूजी सेठी साहब भाई माजरत है, मैं ना पानी पीने गया था, सिद्धू भाई एक दफा फिर चलाना। ਇਹ ਸ਼ੌਕੀ ਚੰਗੜ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ। ਜ਼ਰੂਰ ਚਲਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਆਏ, ਤੂੰ ਚਲਾਣੀਆਂ ਤਾਂ ਭਾ ਚਲਾਈ ਜਾ। जी देखिए शौकी चंगड़ आया जनाब। दोबारा चला दें अगर कह रहे हैं लोग। ਯਾਰ ਇਹ ਸੇਠੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੜ ਪਏ ਸੀ ਤੇ ਅਮਰ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਆਵਾਜ਼, ਮੈਨੂੰ ਮਾਈਕ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ऐसे टी ਇਹ ਸੇਠੀ ਹੈ। ए मैनू भेज देना जरा। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਸ ਚੇਂਜਰ ਵਾਲੀ ਦੋ ਤਰੇ ਜ਼ਰਾ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਣਾ, ਕਿਧਰੇ ਟਕਰਾ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬੰਦਾ। ਇਹ ਸੇਠੀ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੜ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ। ਉਹ ਸੇਠੀ ਆ ਗਿਆ, ਤਲੇ ਆ ਗਿਆ ਸੇਠੀ। ਉਹ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਆ ਗਏ ਸੇਠੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਸੇਠੀ ਸੇਠੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਉਂ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਦੋ ਯਾਰ। ਰਸਤੇ ਰਹੇ। अच्छा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। ਸੇਠੀ ਸਾਹਿਬ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਕੱਫਰੀ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ। ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਰਾੜ ਲਾਉਂਦਾ ਨਾ ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਰੱਖਦਾ। ਇਹ ਉਮਰ ਰਬਾਬ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ, ਉਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਇਹ ਖੁਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? ਅੱਲਾਹ ਗਵਾਹ ਹੈ ਇਸ ਬਾਤ 'ਚ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੂਟ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੁਬਾਰਾ ਲਗਾਓ ਯਾਰ, ਹੁਣ ਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਐਵੇਂ ਲਗਾਓ ਜੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਲਗਾਓ। ਹੁਣ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਜ਼ਰਾ, ਮੈਂ ਸੁਣ ਲਈ ਹੋ, ਮੈਂ ਸੁਣ ਲਈ ਜਨਾਬ, ਸੁਣ ਲਈ। ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਅਸੀਂ اخلاق ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਖਤ ਜੁਮਲਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਮੈਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਖਤ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਬੋਲ ਕੇ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਚੇਂਜਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਪਸੰਦ ਕਰਨਾ ਚੇਂਜਰ ਲਗਾਉਣਾ। ਨਹੀਂ ਚੇਂਜਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਯਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਗਾ ਦਿਓ ਭਾਈ ਨੂਰਦੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਦੇਖੋ ਜ਼ਰਾ।
ਅੱਛਾ ਉਹ ਸੇਠੀ ਸਾਹਿਬ ਸੇਠੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਅਮਰਦੀਪ ਚਲੋ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਤੇ ਮੰਨ ਲਈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਭਾਈ ਇਹ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਐਡੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰੋ ਕਿਧਰੇ। ਇੰਨੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ। ਆਕਾ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਠਹਿਰੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਬਰੇਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਠਹਿਰੋ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਅੱਛਾ ਸੇਠੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣ ਡਿਆ, ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣ ਡਿਆ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਲੱਭ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਝੂਠੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਬਤ ਤੁਸੀਂ। ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲੱਲਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਤੁਸੀਂ ਝੂਠੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਲਮਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਓਏ ਅਮਰਜੀਤ ਕੋਲ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਕੋਲ ਬੈਠਾ, ਪੁੱਛ ਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਜਾਣ ਅਮਰਜੀਤ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਤੇ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸੁਣ ਲਈ, ਹੁਣ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਕੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੇ ਬੰਦਾ। ਓਏ ਅਮਰਜੀਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਜਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਿੰਦਾ ਬੈਠਾ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪਾਟ ਚੇਂਜ ਵੈਸੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਤੋਂ ਪਿਆ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਓ। ਇਹ ਸੇਠੀ ਆਮਿਰ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਯਾਰ, ਆਮਿਰ ਭਾਈ ਦੇ ਉਹ ਬੇਟੇ ਨੇ ਯਾਰ। ਓਏ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਅੱਛਾ ਆਕਾ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਿਆ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਕਿਉਂ ਜੀ ਸੇਠੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸ਼ੱਕ ਪਿਆ ਸੀ? ਇਹ ਸੇਠ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪਾਟ ਚੇਂਜ ਕਰੋ, ਆਮਿਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬਿਠਾਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸ਼ੱਕ ਪੈਂਦਾ ਨਾ, ਵੀ ਮੇਰਾ ਅਸਲੀ ਪਿਓ ਹੈ ਵਾ, ਮੈਨੂੰ ਝੂਠ ਮਾਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਣੀ ਨਾ ਪਿੱਛੇ। ਐਵੇਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਦਾਵਾ ਕਰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚੇਂਜ ਕਰੋ, ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਓ। और अब्बा जी नाल आंदे बिठाओ। हाँ वाला साहब के साथ बिठाए ना इनको। हेलो अच्छा खुश भी बड़ा है, खुश भी बड़ा ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ ਵੀ ਬੜਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਐਸੀ ਹੋਈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦੋ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ, ਦੋਵੇਂ ਝੂਠੇ। ਮੈਂ ਨਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਛਾਂ ਕਿੰਜ ਖਿਲਾਰ ਰਿਹਾ ਹੀ। ਸਭ ਤੇਰੀ ਖੈਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਚੜ ਗਈਆਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਬਾ ਲੱਭ ਗਿਆ ਮੇਰਾ। ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਓਏ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅੱਛਾ ਜ਼ਾਰ ਰਸੂਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚੀ ਮੇਰੇ ਦੋ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਝੂਠੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਦੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਯਾਰ ਕਸਮ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਤੈਨੂੰ, ਕਸਮ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ? ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, क्या कसम चुक? नहीं ਜ਼ਾਰ ਰਸੂਲ ਸਾਹਿਬ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਸਮ ਚੁੱਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੁੰਡਾ ਅਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਦਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ ਪਈ ਕਸਮਾਂ ਚੁੱਕਣ ਦੀ? ਓਏ ਅਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਜੇ, ਪੁੱਛੋ ਉਹ ਭਾਈ ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਦੀ 56 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈਗੀ ਆ। 56 ਸਾਲ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਅਰਸਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਕੋਲੋਂ? ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਬਰੇਲਵੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ? ਫਿਰ ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਇਕੱਠਾ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਉਹ ਤੇਰੇ ਭਾਈ ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਬਰੇਲਵੀ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕਦੇ ਮੁਕਰਿਆ। ਇੱਕ ਦਾਬਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕ ਦੀ ਕਸਮ ਤੂੰ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਜੀ ਲੱਭ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਕਿੱਥੋਂ ਪਿਆ? ਮੇਰੇ ਅਸਲ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਛੱਡਿਆ ਸੀ। क्या भाई ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਯਾਦ है कल इसने ना वॉइस चेंजर लगा के ना मेरे ਓਏ ਓਏ ਹਾਲੀ ਵੀ ਯਕੀਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਓਏ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਇਆ एक मिनट यार नूरदीन भाई मैंने आपको रिकॉर्डिंग भेजी है, आप सुना सकते हैं ਓਏ जरा? मैं दिया भाई आप बताएंगे इसकी आवाज है कि नहीं? ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਭਰੀ ਮਹਿਫਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਓ, ਭਰੀ ਮਹਿਫਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਆਖ ਛੱਡੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗਾਲ ਕੱਢ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਓਏ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ ਤਬਲੀਗਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਓਏ ਇਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਤਬਲੀਗ ਰਹਿ ਗਈ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਤਬਲੀਗ ਸਾਡੀ, ਇਹੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਅਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਬਾਤ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਲੈ ਲੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਅਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਨੂਰਦੀਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਸਮ ਚੁੱਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਲਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੱਚਾਈ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਫਿਰ ਕੀ क्या कसम चुको। ਪਹਿਲੇ ਆਪਣਾ ਝੂਠ ਤੇ ਬਿਆਨ ਕਰ ਲਓ। एक मिनट में दोबारा ਮਾਫ਼ੀ प्ले ਮੰਗੋ करूं ਅੱਜ ਦੇ रिकॉर्डिंग। ਦਿਨ। ਯਾਰ ਇਹ ਸੇਠੀ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਇਹ ਝੂਠ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀਆਂ ਚੜੀਆਂ ਨੇ? ਉਹ ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਨਾਲ। ਓਏ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਬੰਦਾ ਉਦੋਂ ਚੜਦੀ ਹੈ ਜਿੰਦਾ 40 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਵਿਛੜਿਆ ਪਿਓ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਉਦੋਂ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਚੜਦੀ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਨ ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਯਾਰ ਇੱਕ ਦੇ ਆ ਵਿੱਚ ਟਿਕਟੋਕਰ ਜਿਹੜੇ ਓਏ ਮੁੰਡਾ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣ ਡਿਆ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਤੂੰ। ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਨਾ ਹੁਣ। ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਹੈ ਵਾਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਬਤ ਕਰ ਛੱਡਿਆ। अच्छा सेठी साहब एक ਅਮਰ मिनट ਨਜ਼ੀਰ रुको। ਸਾਹਿਬ
ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਆਮਨ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਅਸਲੀ ਨਾਮ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਨਗੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਦੇਣਗੇ। और एक मिनट फैसला करा लेना। बस एक मिनट नूरदीन भाई, वो जो मैं रिकॉर्डिंग प्ले कर रहा था वो आपके पास है? चला ही गया, शिट। अच्छा देखिए ये कैसा बेशरम आदमी है, इसको कहता है शुक्र है मैं सच्चा साबित हो गया, मिर्जे दी इन्हें कोई फिक्र नहीं है। अच्छा वो मैं एक छोटी सी बात कर लूं यार, ਤੁਸੀਂ ਜਮਾ ਕੀਤੇ ਨੇ। अगर आपकी इजाजत हो तो छोटी सी बात कर लूं। ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਕਰੋ। नूरदीन साहब आपसे एक रिक्वेस्ट है, ताहिर जो टोनी साहब के बारे में हमें ख़बर मिली है कि वो मतलब गांडू हैं और सब्ज़ी मंडी में उनके साथ हुआ, फिर हमें ख़बर मिली वो रूहानी फ़ज़ैन के मुतल्लिक कि वो भी गांडू हैं, वो तोते पकड़ने जाते थे तो उनके साथ किसी ने कर दिया। फिर अली अकबर के बारे में पता चला और ताहिर अटवाल है उसने बताया कि ये भी गांडू है। अच्छा अब ये जो है अब्बासी, इसने कल अपने मुंह से इकरार किया कि ये भी गांडू है, और वो जो है मियाँ खलीफा वाली आईडी बना के आजकल फिरता है वो भी कहता है कि मेरे साथ भी हुआ है ये काम, मैं भी गांडू। तो ये सारे इकट्ठे करके कोई एक वीडियो बन सकती है इनकी जिसमें इनके नीचे अपने वो इकरार हो। बासी हमने साहब तो बैठे किसी हैं, को बासी साहब ने भी इकरार, उन्होंने अपने मुंह से इकरार किया मेरे साथ, उन्होंने भी अपने मुंह से इकरार किया है कि मैं भी गांडू रहा हूँ। तो ये सारे मतलब अगर इकट्ठे हो जाए गांडू तो अच्छा नहीं है, मतलब एक वीडियो में तो फिर ओए होए, बड़ी दुख भरी दास्तान है, मैं कल सुने हैं। इनके साथ जो गलत काम हुआ है उसकी भी वीडियो दिखा दें यार वो हाँ ये शंशा भाई अच्छा आइडिया है वैसे। दुख ना आपके लग साथ नहीं हुआ रहा। है अस्सलाम वैसे, वालेकुम मोहम्मद नजीर भाई, कैसे? हुआ है आपके साथ वैसे ये काम? मैं कह रहा हूँ मेरे साथ तो हुआ, लेकिन आपका वो दुख नजर नहीं आ रहा ना मुझे, वो मतलब अच्छा मैं ना वैसे आपके आपस की बात है, ये तो मजाक बना रहे हैं ना, आपस की बात है ये मजाक, या किसी के लिए ठट्ठा है, किसी के लिए कोई, ज़्यादातर लोग सीरियस हैं। लेकिन मैंने कल ना रिकॉर्डिंग सुनी इनकी, पहले मैंने रिकॉर्डिंग नहीं सुनी थी, मैं समझा पता नहीं वैसे ही इल्ज़ाम लगाया जा रहा है या वैसे ही ट्रोलिंग कर रहे हैं। कल मैंने शाम में मैं घर आ रहा था स्टोर से वापस, तो मैंने रिकॉर्डिंग सुनी यहाँ पे, ये भी नूरुद्दीन साहब ने चलाई थी, तो ये अब्बासी साहब की आवाज़ के अंदर ही, तो इन्होंने इस चीज़ का बरमला खुद इकरार किया ये, और शायद गालिबन ये अपनी सिस्टर्स का जिक्र कर रहे थे कि हम लोग किसी मदरसा में जाते थे, नहीं नहीं वो भी मौलवी साहब डिसेबल पढ़ाते थे। छोटी बच्चियां यार, ये तो पूरी बात किया करो ना। हाँ वही आपकी सिस्टर डिस्टर्बर होंगी। नहीं, चलो वो सिंपल सी तो लंबी उनका कहानी क्या है, आपकी किसी ने मारी है जी? वाह वाह शंशा भाई, इतना इतना स्ट्रेट क्वेश्चन यार, उस्ताद नहीं, वो आप सामने बैठे रिकॉर्डिंग हुए एक उनका तो हया रिकॉर्डिंग कर चला लो। दे, मेरे वो पास पीछे कुछ गए लफ्ज हुए भूल गया। मुर्शद सामने रिकॉर्डिंग बैठे हुए, मुर्शद का ही हया कर लो। रिकॉर्डिंग नूरुद्दीन साहब रिकॉर्डिंग जरा चला दें प्लीज, वो दोबारा आप प्लीज। ये बताएं कि आपकी किसी ने मारी है कि नहीं मारी, ये बताएं। नहीं ये नहीं उन्होंने मारी है इकरार जब किया छोटा है। बच्चा था। अब इमेजिन करो, अब मारी आपको है, ठीक हाँ हो, अब अब हाँ बात जी, आपको खत्म हाँ होगी, जी। इसमें क्या है? अच्छा अच्छा अच्छा, ये पता है, ये वैसी नहीं रिकॉर्डिंग है जैसे अमन इस नजीर चीज भाई पर ने जो कहा है ना, कि जो इस चीज पर मुसलमान एक मुझे मिनट कहीं देखे मुझे एक गोली मिनट मार एक दे। मिनट एक मिनट एक मिनट, इस चीज पर मैं भरपूर एहतजाज करता हूँ। हम्म
बगैर रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छा वो बहुत तकलीफ दे। फिर में है ना कि जब बंदा हयात छोड़ दे फिर जो चाहे कहे जो चाहे करे। जो बंदा मौलवियों को मदारस को बदनाम करने के लिए अपनी बहनों की भी इज्जत तार तार कर दे तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि उस बंदे की क्या हैसियत है और कितनी गैरतमंद बंदा है वो। बहुत अच्छी सिर्फ बात की मदारस आपने को, डॉक्टर डेयरिंग भाई। हालांकि हम भी नहीं, भले को दुश्मन भले को मरज़ई हो, उनसे हम तो लड़ लेंगे, लेकिन उनकी माँ बहन बेटी के बारे में अगर हो भी बात इस तरह की तो हम हत्तुल इम्कान कोशिश करते हैं कि ना ऐसी बातें करें। लेकिन ये देख लें कि खुद अपनी बहन को बीच में लताड़ रहा है, उनकी इज्जत तार तार कर रहा है। आखिर वो बहनें हैं, आज जवान होंगी, उनकी कोई हया नहीं है इनको। हम तो चलो ना जानते होंगे, इनको कुछ लोग जो जानते होंगे वो क्या सोचते होंगे। बहुत अच्छी बात की, लेकिन असल में डॉक्टर डेयरिंग भाई ये रिकॉर्डिंग का वो हिस्सा है जो जहाँ पे मैं किसी की आप बीती सुना रहा था। नूरुद्दीन भाई एक सेकंड, अब जिसकी आप बीती है वो तो आपने नहीं, वो वाला बाजी पार्ट साहब जब नहीं आपको किया ना। माइक दिया जाए ना तब बोले ना, बीच में ना बोले जी ना, जी इस तरह बोल। किसी की समझ नहीं आएगी। जी जी वो माइक बंद कर लें जी आप अपना। आदत की बात है। कोई नहीं रखी और बहनों की इज्जत भी कोई नहीं रखी। वो बहनें हैं, कल बच्चियां थीं, आज वो जवान हैं। और दूसरी बात ये है कि 6 साल का बच्चा जो है वो कोई इतना बच्चा नहीं होता कि उसको पता ही ना हो कि भाई मेरे साथ हो क्या रहा है। घर नहीं बता सकता था, जाके किसी और को नहीं बता सकता था, या तो आदत पड़ी हुई थी इसको। और अगर आदत नहीं पड़ी हुई थी और इसने नहीं बताया तो कसूर किसका है? वालिदैन का, अपना है कसूर। लेकिन असल बात वही है कि ये ऐसे मुनाफिक जो मदारिस को और मसाजिद जमात अहमदिया में एक मुकम्मल एक मिशन है जिसके तहत वो लोगों को मदारिस में उलमा होते मरज़ई हैं, उलमा के रूप में, हाफिज़ के रूप में मदारिस में भेजते हैं। वो बच्चों के साथ वहाँ अपना खुद भी उसने बताया, उसने कहा जी मैं भी जब मरज़ई था तो मेरे नज़दीक भी ये नॉर्मल बात थी, क्योंकि वहाँ ये सब कुछ नॉर्मल हो चुका है। तो उसने अपना भी बताया कि मैंने भी फलाने के साथ बदफेली की है, उससे पूछ लो, वो भी जिंदा मौजूद है, मैं भी जिंदा मौजूद हूँ। ये हालत है मरज़इयों की, मरज़इयत की। और जो बंदा आके अपनी बहन की इज्जत तार तार कर दे, सिर्फ मौलवी को मदरसे को बदनाम करे, उसकी बंदे की बात पे कौन यकीन करेगा? मरज़ई कर सकते हैं। मरता है वो गैरत से, डिप्रेशन से, एंजाइटी से, ऐसे जो बच्चों के साथ जो मामलात होते हैं वो फिर जाहिर बात है सारी जिंदगी जो है बेचारे उस अजियत से गुजरते हैं। ना सिर्फ वो बल्कि उनके माँ बाप, फैमिली। ये असल में आपको अफसोस इसलिए नहीं हो रहा कि ये आपके बच्चों के साथ जब बीतेगी ना इस तरह की, ये तब बात आपको आपने ठीक अफसोस की है होगा। बाजी साहब, अपने मैं सुन ले आपकी पूरी बात बात, से एग्री हूँ। तब यूसी आपको भाई, मैं अफसोस होगा आपको जब आपके ठीक है। बेटे के साथ होगा। वो यूसी कह रहा भाई, है, मैं आपको एक अब्बा बात और जान, बता आज दूं, मेरे साथ ये जुल्म हुआ है, जी जी तब आपका दिल करेगा कि आप खुद भी मारते हैं और उस बंदे को भी मारते हैं। मैं आपको इसका वो जो बात गंदा भाई नवीन बात होता है है, जिसने आपके बेटे या बेटी के साथ किया है, फिर आपको इसका अफसोस माइक होगा। बंद करें, इसका माइक बंद करें। उस बारी बारी दिन कर, आपकी बारी बारी कर चीखें लेते हैं, निकलेंगी भाई। मैं आपको एक और बात बता बारी दूं, बारी मेरे कर पास लेते हैं इसकी बात। रिकॉर्डिंग, देखें हाँ जी, आपके मेरे दुख पास में ना, आपके साथ बराबर की शरीक है। अच्छा यूसी भाई, मेरे पास ना इसकी रिकॉर्डिंग मौजूद है। इसने मुझे व्हाट्सएप पे कॉल की थी और इसने मुझे बताया था, तो मैंने इससे पूछा कि यार ये तेरे साथ ये काम कितनी दफा हुआ है ना, तो इसने मुझे कहा कि कम से कम 100 से 150 दफा ना। मैंने कहा चल यार पहली दफा तो तेरे साथ ज्यादती हुई, तो आगे से जीटी रोड बन गया होना। हाँ, हंसते हुए आगे से मुझे पता है क्या कहता है, कहता है यार शौक का कोई मूल्य है। ये इसके अपने अल्फाज थे, पूछ रहे उस टाइम मेरे माँ बाप गरीब थे, ठीक है। देखें हमारे घर में दो टाइम की रोटी नहीं बनती थी,
ठीक है। और मेरे माँ बाप ने अब चूंकि मुझे पैदा तो कर दिया बगैर किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के, तो ये बगैरती है यार, ये बगैरती है, ये है वो बगैर। वालदैन को तो बदनाम नहीं करना चाहिए, लेकिन ये बात ठीक है, उन्होंने कहा कि मेरी इससे ना मौलवी ने तो इतना कर ली ज्यादती 100 तो ज्यादा मरतबा। अब वालदैन ने की ज्यादती की थी, पहला अटैक ही ने वालदैन ते नहीं, कीता। बदफेली उन्होंने की की थी, ज्यादती जाती नहीं, की बदफेली की थी। मलिक साहब ने करैक्शन करवाई सी मुंडिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ, ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਹੀਂ ਬਦਫੇਲੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਬਦਫੇਲੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਉਹ ਕਹ ਰਹੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਤੇ ਅਸਰ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦਾ ਰੱਬੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੜਨ ਪੜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹਰਕਤ ਹੋਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਤੇ ਅਸਰ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਜਾਮੇ ਆਂਦੇ ਭੇਜਦੇ ਮਰਬੀ ਉਸਮਾਨ ਦੇ ਕੋਲ। ਅੱਜ ਇਹਨੇ 300 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਰੇਪ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਆਇਆ ਉਹਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਮਹਫੂਜ਼ ਰਹਿਣਗੇ ਬੱਚੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਾਲੀਮ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। वाह भाई एक दफा ना अच्छा भाई आपको भी आलम कहा जाता है, यानी कि आप इसकी ना मुसलमानों बेटी के ने आके उलमा में से। ये इसकी बेटी ने आके दरवाजा खोला, इस बेगैरत ने मेरे पास रिकॉर्डिंग है, उसको कहती है, कहता है चूतिया दरवाजा बंद कर। ये बेगैरत की रिकॉर्डिंग है मेरे पास, अपनी बेटी को कह रहा है। बचपन से ही वो मामला यार हो गया सिद्धू ना, भाई आप इसी बात से अंदाजा करें इन लोगों की असलियत का। जो मर्जी हो जाए, कोई बगैरत से बगैरत बंदा भी ये स्टेटमेंट अपनी बहनों और माँ बाप के बारे में नहीं दे सकता, जितना मर्जी बड़ा बगैरत हो, सिवाय उनके जो किसी खास मकसद के लिए कुछ खास मकसद हासिल करना चाहता हो, पीछे से किसी ने हड्डी डाली हो, भाई जो मर्जी हो जाए। अगर हमसे दुश्मनी होगी, बहन से क्या दुश्मनी, माँ से क्या दुश्मनी, बाप से क्या दुश्मनी, उन्होंने क्या बिगाड़ा है? तो लोगों को बदनाम करने के लिए पहले घर वालों को बदनाम कर रहा है। तो ये आप अंदाजा लगा रहे किस कैलिबर का बंदा है ये। आप क्या समझते हैं कि बेटी की इज्जत कोई इसके जेल में होगी? बासित साहब जब बचपन में आपके साथ बात चल रही है तो आपने घर आके अपने वालिद को, लेकिन अब भी आलम है क्या, मतलब आप भी उलमा में शामिल होते हैं? बासित साहब मैंने सुना आपका भी मदरसा है डेविड भाई, बात सुने, जब आपके साथ सुने तो सही भाई, जब आपके साथ बचपन में हुआ, देखो मुझे भी मेरा सवाल ले ले, सवाल ले ले, एग्जैक्टली मैं नहीं करता, मैं ये कह रहा हूँ बचपन में बच्चे थे आप, जब आपके साथ ये खबीस हरकत जिस भी रब्बी ने किसी गलीज मौलवी ने की, गलीज, हाँ जी वही, तो बच्चे थे आप, तो चलो गंदी दाढ़ी वाले ने, वो भी गंदी दाढ़ी, तो आपने घर आके अपने वालिद को नहीं बताया कि मेरे साथ किसी ने ये हरकत कर दी? अब जो भाई आप भी इंतजार करते हैं, वो उधर कसेगी नहीं, आपने वालों को मैंने बताया ना, सुन लेना, ये जिसकी आप पीती है वो ये कह रहा था, जब मैंने आके घर बताया तो मेरे वालिदैन का ये हालात थे। बंदे माइक ही नहीं दे रहे, 2 वक्त तक ये कहता है खाना भी नहीं बनता था, तो कहता है मेरे वालिद साहब ने मुझे कहा कि बेटा नहीं, बचपन में जो आपको मिला था वो माइक था। आप हर चीज माइक पे क्यों आके एंड करते हैं? जहाँ पे भी मैंने सुना है आपको, आप जहाँ पे भी जाते हैं आप सबको यही बोलते हैं कि मुझे माइक दे दो, मुझे माइक दे दो। माइक नहीं है तो माइक शौक है, चलो मैक या माइक, चलो यही गल करने हैं ना जनाब, पंजाबी भी आनी, ढवारी भी आनी, सारा कुछ आना नहीं पता वा जी सारा कुछ आना। हज़ारा वाली मजा ना आ रहे हैं, क्या कैमरा खोल दो, ये कैमरे तंगी तो पूछो ना, ना खोलिएगा मुझसे भाई, ना खोलिएगा ये कैमरा, अच्छा कैमरा खोलिएगा, कैमरा, क्योंकि जो बंदा इस तरह की बातें करता है ना, मैं समझता हूँ वो एक नामालूम टट्टी है मेरे लिए, इसलिए मैं रिस्पॉन्ड नहीं करता। हाँ जी, जो कैमरा खोलता है फिर बात करता, अगर आपने दोबारा ये लफ्ज़ नहीं यूसुफ भाई ये नामालूम टट्टी वाकई ये बड़ी पसंद है, कोई शक नहीं है। वैसे बचपन टट्टी बचपन से ਜਿਹੜੀ टट्टी मिली थी वो अलग से तो मजा आ रही है। मुर्जा भाई देखो इसको कहते हैं खोलना, 1 मिनट में आप खोलिए। नहीं तुम साडे उस्ताद हो, बिल्कुल 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 तुम साडे उस्ताद हो, तेरा नहीं प्लीज उस्ताद मोहतरम सामने बैठे, ये ना करें उस्ताद मोहतरम सामने बैठे। नहीं तलत मलिक साहब ਤੁਹਾਡੇ उस्ताद मोहतरम ने, मैं बिल्कुल कोई शक नहीं है भाई। देखो उस तरह तो मेरे अहमद नजीर भाई भी उस्ताद है, जिससे मैंने कुछ सीखा है, और जज्बाती फैसला नहीं करीदा कोई भी ऐसा, ਤੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਤੋਂ ਸੀਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਗਿਆ ਸਵਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਗਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਕ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਇਹ ਬਚਪਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਕਿ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਪਿਆ ਆ ਕੇ?
अच्छा मूसा भाई तो ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪੁੱਛੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਕ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਸੁਣਨਾ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਸੁਣ ਲਈ ਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਸੁਣ ਲਈ ਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਸੁਣ ਲਈ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇਈਦਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਈਕ ਜਿਹੜਾ ਬਚਪਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਕਿ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਪਿਆ ਆ ਕੇ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਈਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ नहीं ये तो बचपन का ही शौक है मैं ये आपसे पूछ रहा हूँ ठीक है मैं वो ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤੇ ਦਿਓ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਮਾਈਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਪਨ ਦੇ ਸ਼ੌਕ ਪਿਆ ਸੀ ਮਿਲਣ ਦਾ ਕਿ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਪਿਆ ਆ ਕੇ नहीं मैं बचपन से ही शौक था ਕਿੱਥੋਂ अच्छा आपके पास भी कोई उलमा ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਗਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਨਾ ਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਵਾ ਉਹ ਬਚਪਨ 'ਚ ਮਿਲਿਆ मैं इसीलिए कह रहा हूँ वो जो पहले नामालूम के ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਈਕ ਦਾ ਮਸਲਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮਾਈਕ ਦਾ ਕੀ ਮਸਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਸਲਾ ਮਾਈਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮਾਈਕ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਲੜ ਗਿਆ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਸਲਾ ਵਾ ਮਸਲਾ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੜ ਗਈਆਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਈਕ ਦੇ ਕਮਾਲ ਲੜੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੀਆਂ ਸਲੀਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਅਬਾਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਲੀਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਪਿਆ ਰੋੜਾ ਫਿੱਟਣਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਮੈਂ ਪਹਾੜਾਂ ਪਰ ਨਾ ਚੱਲੋ ਗੁੱਸਣਾ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਪਰ ਨਾ ਗੁੱਛੋ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਪਿਆ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਨਾ मैं तो समझ क्या पूछना मैं कहना क्या मसला है मैं कहना क्या प्रॉब्लम है मैं कहना ही सारा रोला है अल्लाह ने बंदे हो एक जरा तुसा लड़ी की है ना करना किसे मौलवी ਦਿੱਤਾ ਸਾ ਕਿਸ ਦਿੱਤਾ ਸਾ तुसा भी कोई मौलवी हो के गल्लां च तुसा मौलवी लग रहे हो लेकिन ये गल मौलवी होना ਇਹ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ तुसा नहीं इंशाल्लाह ਜਿਹੜੀ ਮੌਲवी ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਰੇ ਵੀ तुसा ਕੀ ਹੋਣਾ ਜੋ ਤੋੜਾ ਅੱਲਾਹ ਅਬਾਸੀ ਨਾ ਜਿਲ ਲੱਗ ਰਹੇ ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ ਇਹ ਬਾਸੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕੀ ਰਾਤ ਸ਼ੱਕ ਪੈਣਾ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਣੀਆਂ ਨਾ ਅਸਲੇ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਯੂਸਫ ਭਾਈ ਪੁੱਤਰ ਵਿਗੜਿਆਂ ਤਿਗੜਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰ ਆ ਨਾ ਉਹ ਹੈ ਡੰਡਾ ਐ ਹੀ ਬਕਵਾਸ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਮੁਹਤਬਰ ਤੇਰੇ ਬਗੈਰਤ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹਦੇ ਬਗੈਰਤ ਭਰਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਮੁਝੇ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਮੌਲਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਮਦਰਸਾ ਹੈ तेरे वर्गा भरा होए ना मेरा मदरसा है लेकिन मैं तेरे वर्गा भरा नहीं हैगा ना तेरे वर्गा उस्ताद तेरे वर्गा भरा होए तो मौलवी ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ बच्चा आप बीती सुना तेरे वर्गा भरा होए तो मौलवी ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ तेरे वर्गा भरा ही बड़े सुना रहा था ना वो आप जैसे किसी मौलवी ਤੇ ਜੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਭਰਾ ਹੋਏ ਨਾ ਤੇ ਇੰਜ ਇੱਜ਼ਤ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਕਰੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਇਸਲਾਮੀ ਹਕੂਮਤ ਹੋਏ ਨਾ ਤੇ ਤੇਰੇ 80 ਕੋੜੇ ਵੱਜਣ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਤੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਨਾਲ ਹੀ ਫਰੈਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ ਵੀ ਕਿੰਜ ਤੂੰ ਬਗੈਰਤਾ ਭੈਣਾ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਤੈਨੂੰ ਹਯਾ ਨਹੀਂ ਆਈ ਘਰ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਉਹ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਜਿੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕੱਲ ਛੋਟੀਆਂ ਸੀ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੂੰ ਬਗੈਰਤਾ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਤੀਰ ਮਾਰ ਲਿਆ ਉਹ ਜਾ ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਨਤ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਜੰਮਦੇ ਤੇ ਚੰਗੇ ਸੀ ਬੁੱਢੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭਰਾ ਨਾਲੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਪਿਓ ਨਾ ਹੀ ਜੰਮਦਾ ਤੇ ਉਹ ਚੰਗਾ ਸੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਕਰ ਤੇਰੇ ਮਾਪਿਓ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਨਸਲ ਔਲਾਦ वही ਇਹ मौलवी ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਇੱਜ਼ਤ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਮਦੇ वो जो बच्चा सुना रहा था ना वो वही मौलवी ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਰਾਮ ਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ मदरसा चला रहे हो तुम हो गंदे इंसान ਨਾ ਆਪਣੀ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੇ ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਨਤ ਹੈ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਹਯਾ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੂੰ ਸਿੱਧਾ ਆਖਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਦਫੇਲੀ ਹੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 100 ਵਾਰੀ ਬਾਹਰ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਕਰਦੀ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਜਾਨਾ ਉਹ ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਨਤ ਹੈ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ माइक ना म्यूट करो गंदे मौलवी ਝੂਠ ਵੇਖੋ शर्म तुमको मगर नहीं आती ये तो गंदा मौलवी नंगा हो गया अब डूब के मर जाओ नंगा इत्ते तेरे ऐस गल करना किसे शर्म करो बेगैरत इंसान तू जेड़े बंदे नु सुनाएगा ना उन्हें तेरे चित्र मारने ने कि तेरे वर्गा तुम्हारे घर में भी बच्चे और जिदो 2 नंबर खलीफा ने 2 नंबर खलीफा ने बेगैरत को लाया सी ना ओ जेड़ी अतालवी सी कंजरी बच्चों के ਤੇ साथ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਐਡਾ ਬਗੈਰਤ ਆਦਮੀ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨਾਲ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦਿਆ ਹੋਇਆ
ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦੇ ਸ਼ਰਮ ਧੀ ਨੂੰ ਕਰੋ। ਕੋਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਮ ਕਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੇਸ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗੰਦੇ ਮੌਲਵੀ ਤਾਲਾ ਸ਼ਾਹ ਬੁਖਾਰੀ रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया ना कराओ केस अंग्रेज जज ने भी नहीं मरना कि कोई ਐਡਾ ਬਗੈਰਤ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਓਏ ਗੰਦੇ ਗਲੀਜ਼ ਮੌਲਵੀ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੇਸ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਸਮਿਸ ਹੋ ਜਾਣਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ ਕਿ ਐਡਾ ਬਗੈਰਤ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੁੰਦਾ इसीलिए मदरसा खोला है जाके अदालत कुछ भी करेगा ना तो पहले ते अदालत तेरे चित्र पाएगी ना पुलिस को बगैरता इसीलिए मदरसा खोला इल्जाम लाई जाना मां पे तो इल्जाम लाई जाना ऐसे ना मदरसे में बदनाम करना शर्म कर बच्चों शर्म मैं करा भैणा ਨੂੰ बदनाम तू कर रहा मैं ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸ਼ਰਮ मैं करा यानी तू ये जानना कि मैं भी तेरी तरह बड़ा गैरत मानता है लाख दे लानत है तेरे डुब के मर जा तू चुल्लू पर पानी नहीं ना लभदा तो पेशाब च डुब के मर जा तेरे वर्गे बंदे नु पेशाब च डुब के मरना चाहिए गंदे मौलवी अब बगैर तो गंदी नस्लों शर्म कर ਤੁਹਾਡੇ ਜੇ ਬੰਦ ਨਸਲੇ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੂੰ ਮਦਰਸਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਆਵੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੇ ਸਕੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਨਤ ਹੈ ਤੇਰੇ ਉਹ ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਨਤ ਹੈ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾ ਬਗੈਰ जो भी उम्र का ये पैनल ਇਹੋ लगा ਜਿਹਾ देंगे, ਬਗੈਰਤ ਮੈਂ जाहिर बात ਆਪਣੀ है ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ज्यादातर ਨਹੀਂ कभी बच्चे ਵੇਖਿਆ लगाते ਯਕੀਨ ਕਰੋ जाते हैं, ठीक है। ਇੱਕ ਮੈਂ ਬਗੈਰਤ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਮਰਜ਼ੀਆਂ 'ਚ मेरी ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ बहनें ਮੌਜੂਦ भी होती हैं ਨੇ छोटी, मदरसे में वो भी ਉਹ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਨੇ ਅਤੀਆ ਸਿਸਟਰ ਉਹ ਇੱਕ ਬਗੈਰਤ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਜਰੀਉल्ला ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਨੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਨਾ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਬਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਵਾਕਿਆਤ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਉਹਦਾ ਸਕਾ ਭਰਾ ਜਰੀਉल्ला ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਉਹਨੇ ਜੋ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਲੁੱਬੇ ਲੁਬਾਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਆ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਇਹ ਗਸ਼ਤੀ ਔਰਤ ਆ ਉਹਦਾ ਸਾਬਕਾ ਸ਼ੌਹਰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨੇ ਤਲਾਕ ਲੈ ਲਈ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲਈ ਹੋਈ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਿਆ ਉਹਨੇ ਰਾਬਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੀ ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸਾਡਾ ਇਖਤਲਾਫ ਜੋ ਵੀ ਸੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਬੀਵੀ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਤਲਾਕ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਲਾਕ ਜਦੋਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਅਕਸਰ ਇੰਜ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਵੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਤਲਾਕ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋਈ ਆ ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਨਾ ਕਿ ਇਹ ਔਰਤ ਇੰਜ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਜ ਦਾ ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਦੱਸ ਕੇ ਗਿਆ ਉਹ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਆ ਜਿਹਦੀ ਬੀਵੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ ਬੰਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਗੈਰਤ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਗੈਰਤ ਭਰਾ ਮਰਜ਼ਈ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਬਗੈਰਤ ਉਹ ਵੀ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆਦਾ ਇੱਕ ਉਹ ਬਗੈਰਤ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿ ਬਗੈਰਤ ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਇਹੋ ਬਗੈਰਤ ਜਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਦੋ ਬਗੈਰਤਾਂ ਰੰਗੇ ਬਗੈਰਤ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਬਗੈਰਤ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆਦਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀ ਲੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਫਸਿਆ ਸੀ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ ਉਹਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਮਹਾ ਬਗੈਰਤ ਆ ਨਾ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦੇ ਇਹ ਉਹ ਤਾਂ ਬਗੈਰਤ ਮਹਾ ਬਗੈਰਤ ਆ ਨਾ ਇਹ ਬਗੈਰਤ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਬਗੈਰਤ ਇਹ ਇਸ ਜਾਮਿਆ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਆ ਜੇ ਇਹ ਵੇਖੋ चाइल्ड फोटोग्राफी में मुलव्वस शख्स पर मुकदमा दर्ज। मुलजिम उस्मान चनाफ नगर का रहायशी और टीचिंग के शोबा से वाबस्ता है। तफसीलात बता रहे हैं अजमत बलूच। जी अजमत बताइएगा। सुनिया जी फिर सुनो। लालिया में चाइल्ड फोटोग्राफी में मुलव्वस शख्स पर मुकदमा दर्ज। मुलजिम उस्मान चनाफ नगर का रहायशी और ਸਾਡੇ ਜਨਾਬ ਸਾਹਿਬ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 200 ਚੈਨਲ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੀ ਲੋਂਡੀਬਾਜ਼ੀ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ 200 ਚੈਨਲ 200 ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ 200 ਚੈਨਲ ਡਾਕਟਰ ਡਾਇੰਗ ਸਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀ ਇਲਹਾਮ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕੁੱਤੇ ਵਾਲੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਿਆ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਕੇ ਕੰਪਾਊਂਡਰ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੌਂਕਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਲਾਂਚੀਆਂ ਦਫਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੈਨੀ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੋਇਆ ਕਿਹਾ ਦਫਾ ਜਾ ਤੇਰੀ ਸੈਨੀ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਦਫਾ ਜਾ ਲਾਂਤੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹ ਯਾਰ ਕੀ ਕੰਪਾਊਂਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸੀ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਬੁਲਾਵੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੋਇਆ ਐ ਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਡਾਕਟਰ ਸੀ ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਸੈਨੀ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਸਮੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਵਾਲੀ ਕਰਕੇ ਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿੱਤਰ ਮਾਰਿਆ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਫਸਾਦੀਆਂ ਲਾਂਤੀਆਂ ਦਫਾ ਹੋ ਜਾ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਸਾਦੀਆਂ ਲਾਂਤੀਆਂ ਦਫਾ ਹੋ ਜਾ ਐ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਤ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਦੀ ਕਾਤ ਸਾਡੇ 200 ਚੈਨਲ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਉਹ 200 ਚੈਨਲ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਪੜਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਇਆ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ 200 ਚੈਨਲ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੰਦ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅੱਜ ਹੀ ਲਿੱਤਰ ਵੱਜਣਗੇ ਇਹ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦਾ ਗੰਦ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਜ ਹੀ ਥੂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇੰਜ ਹੀ ਲਾਂਤਾ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਐਸ ਕਾਬਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚਾਰ ਬੰਦੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ
ਇਹ ਇਸ ਕਾਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ बेचारा ਬੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨ ਦੀ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਰਦਈਓ अहम खबर हुक्काम ने उस्मान अहमद के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी है, जिन पर कम उम्र बच्चों के गैर कानूनी मवाद तकसीम करने का इल्जाम है। रब्वा से अहम खबर हुक्काम ने उस्मान अहमद के किधर गया जी उस्मान अपना वसीम भाई सुनाओ। नहीं सब खैर खैरियत है। अपना ज़िया रसूल भाई जी गल कर रहे सी वो मैनू भी याद है उस खातून ने आके भी गल की सी, फिर ओदा एक्स हस्बैंड भी आके उन्हें कहा सी इस औरत का करैक्टर बहुत अच्छा है, नेक औरत है। जज़ाकल्लाह वसीम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। उस वेले अपना जवाब भी मौजूद है जी। उस वेले अपना ज़िया रसूल भाई प्रोग्राम करते सी ओदे नाल की वो एक कैनेडा दा सी ना जिन्हें जमात चौधरी साहब बिल्कुल वो बड़ी चंगी गल करते सी। वो गायब हो गए, उन्होंने भी लेके आओ प्लीज, लेके आओ। वो ना ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਈਵ ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। माफ करे, यकीन करो, मतलब कि ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇੰਜ ਦਾ ਕੋਈ ਬਗੈਰਤ ਬੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਦਰਸੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਗੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਕਰ ਛੱਡੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਾਈਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਊਟ ਕਰਨਾ। ਅੱਲਾਹ ਨਾਲ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਣ ਨਾ, ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਸਾਰੇ ਨਾ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਸ ਬਗੈਰਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ जो भी उम्र का ये पैनल लगा दें, ये जाहिर बात है ज्यादातर बच्चे इसी जगह पे जाते हैं, ठीक है। और मेरे साथ मेरी क्या कहते हैं उसको, बहनें भी होती हैं छोटी, मतलब देखो ਇਹ कैसी ਬਗੈਰਤੀ ਇਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਗੈਰਤ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਹੈ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਐਡੀ ਗੰਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਗੈਰਤਮੰਦ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਕਿਆ ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਏਗਾ। 100% ਸ਼ੋਰ ਗੱਲ ਆ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਰੱਤੀ ਕਿ ਗੈਰਤ ਹੀ ਹੋਣੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਭੌਂਕੀ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਰੱਖ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ 100 ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ 150 ਵਾਰੀ 200 ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਭਾਵੇਂ 500 ਵਾਰੀ ਦੱਸ ਦੇ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੀ ਬਗੈਰਤੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਆ ਕਿ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ। ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ 2 ਛੋਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆ ਭਾਈ ਅੱਗੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਗੈਰਤੀ ਇਹ ਕੀਤੀ ਹੈ। टाइम मेरे माँ बाप गरीब थे, ठीक है, हमारे घर में दो टाइम की रोटी नहीं बनती थी, ठीक है, और मेरे माँ बाप ने अब चूंकि मुझे पैदा तो कर दिया बगैर किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के, तो उन्होंने बहुत गलत किया। ये अपने जम्मन वाले माँ बाप की ये भुगत कोई रहा नखलफुलाद मिर्जा में मोदर को निकले। ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮਦਾਰਸ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਉਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਇਹਨੇ ਬਗੈਰਤੀ ਔਰ ਜ਼ਿਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਉਸ ਡੁੱਬਕੀ ਲਾ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਂਦਾ ਮੇਰੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦੈਨ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਬਗੈਰਤ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦੈਨ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਮੇਰੀ ਚੁੱਕੀ ਕੋ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜੰਮ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਤੇ ਝੂਲੇ ਤੇ ਸੱਟਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। कैसी बगैरत औलाद है, ऐसी ना खल्फ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਬੰਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕੋਈ ਚੂਹਾ ਜੰਮ ਲੈਂਦੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ, ਇਹਦੇ ਇਸ ਕਿਰਦਾਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ, ਇਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਰਾਬਤਾ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ। ਜੋ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਵੀ ਇੰਝ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੋਣਾ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣਗੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਹਰਾਮ ਦਾ ਜੰਮ ਲਿਆ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਰਾਬਤਾ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਲਿਖ ਲਓ, ਤੇ ਇਹ ਘਰ ਦੇ ਇਹਦੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਟਾ ਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ, ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਹੁਣੇ ਕੋਈ ਭਾਈ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਬੇਟੀ ਇਹਦੀ ਆਈ ਤੇ ਕੀ ਇਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਕਵਾਸ ਕੀਤੀ,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਹਰਾਮ ਦੀ ਨਸਲ ਦਾ। ਉਹ 200 ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਖਾਣ ਦੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੇ ਅਬਾਸੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਪੈ ਗਏ ਆ? 200 ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਜ਼ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੌਲਵੀ ਕੀ ਕਰਨ ਡਏ ਨੇ। ਮੌਲਵੀ ਹੱਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਉਹ ਘੱਟ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਮੌਲਵੀ ਸੂਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਮੌਲਵੀ ਹੱਕ ਘੱਟ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਡਾਕਟਰ ਲਾਏਂਗੇ ਫਸਾਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਰਾੜ ਤੋਂ ਕੁੱਤੇ ਵਾਂਗੂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਿਆ ਤੇ ਫਸਾਦ ਪਛਾਣਾ ਇਲਹਾਮ ਸੁਣਾਉਣ ਡਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਥੱਲੇ। ਇਹਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਿੱਧੂ ਮੁਨਾਫਿਕ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਸਰਾਮ ਖੋਰ ਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਰਾੜ ਤੇ ਲੈ ਲੈ। ਚਲੋ ਚਲੋ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਗਾਲੀਆਂ ਦੋ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਗਾਲੀਆਂ। ਇਹ ਗਾਲੀ ਹੈ ਇੰਜ ਕੁੱਤਾ ਛੱਟੀ ਦਾ ਥੱਲੇ। ਇਹ ਗੰਦ ਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ? ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਹਮਦਰਦ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਚੁੱਕਿਆ? ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਵੀ ਤੇ ਉਸ ਕਾਨੀ ਵੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਕਰੋ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰੀਨ ਲੋਕ ਨੇ। आमिर भाई मेरी गल कर रहे हो? ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਭਰਾ ਮਾਰ ਖਾਣੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਲਕ ਇਮਰਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਂ ਲਿਆ। डांट खानी मुझसे? डांट खानी है? आमिर भाई मजाक कर रहे ऐसी मजाक। डांट खानी मुझसे? नहीं नहीं आमिर भाई बड़े हो, डांट ही दियो, गाली काट दियो, मार ही दियो। अगर मैं थोड़े कोल होवां ते मैं अलुत्था ही मार दियो, चंडा ही मार दियो तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि तुम साडे अकाबे हो। ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਗਾਲ ਕੱਢਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਡਾਂਟ ਪੜੇਗੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਸੋਸੀਏਟ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਇਸ ਵਕਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਮਦਰਦ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਚੁੱਕਿਆ ਕਰੋ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਛੱਟ ਬਾਅਦ। आमिर भाई और जिया भाई और जेड़े तुस आखो न मुखलिस ने यार एनु किन्ने चुके हैं क्यों और शरारत नहीं कर रहे हो? उतार दिया भाई, उतार दिया। मेरे से गलती से हाथ लगा था, सॉरी। नहीं एनु तो चुकना ही नहीं ना, मैं माजर चल अपनी उंगलियों पे कंट्रोल रखो मलक साहब। कौन अच्छा से? तारिक चौहान साहब, कल कौन जो से आप बात, वो पप्पू मलिक उतार दिया था, गलती से हाथ लगा, मैं किसी और को फ्लिक कर रहा। ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਪੱਪੂ ਮਲਕ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਰੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਿਜ਼ੀ ਸਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਸੀ ਦੀ ਆਡੀਓ पे ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਕਿਰੇ ਉਹ ਵੀ ਬੀਐਲਏ ਦੇ ਬਗਲ ਬੱਚਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਆਡੀਓ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਹ ਪੱਪੂ ਆਂਦਾ ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ? ਤੇ ਮੀਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪੱਪੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾ। ਪੱਪੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਏ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਪਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਅੱਲਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਬਈ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲੇ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਸਹੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨਸਰ ਰਜ਼ਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? हाँ बिल्कुल याद ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਐਸੀ ਟ੍ਰੈਜੇਡੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਦੀਦ ਨਫ਼ਰਤ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਬਿਲਖਸੂਸ ਮਜ਼ਹਬੀ ਤਬਕੇ ਦੀ, ਉਲਮਾ ਦੀ, ਮਦਾਰਸ ਦੀ, ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਦੀਦ ਨਫ਼ਰਤ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਪਨ ਜਾਂ ਲੜਕਪਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਕਿਸੇ ਬਦਬਖਤ ਲਾਂਤੀ ਨੇ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾਨਤ ਭੇਜਨੇ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਿਹਨੇ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਘਰ, ਕ੍ਰਿਸਚਨਾਂ ਦੇ ਘਰ, ਮਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦੇ ਘਰ ਬੱਚਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਿਦਾ ਨਸਰ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਮਜ਼ਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਮਰਜ਼ਾਈ ਖਲੀਫਾ ਦੀ ਦੋਤਰੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਦੀ ਮਜ਼ਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਨਾਬਾਲਗ ਔਰ ਇਨੋਸੈਂਟ ਬੱਚੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਹੀ ਲਾਨਤ ਖਿੱਟਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਹਰ ਐਸੇ ਲਾਨਤੀ ਬੰਦੇ ਦੀ
पुरजोर मजम्मत करते हैं ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। सर वो नीचे सवाल कर रहे हैं अंसर रजा को क्यों हादसाती बच्चा कहा गया है? सॉरी मैंने ਉਹ आपकी ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਾਦਸਾ ਤੇ ਬੱਚਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਡਕੈਤ ਆ ਗਏ ਸੀ 4-5। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਵੀ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਖਵਾਤੀਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਜ਼ੁਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ ਅੰਸਰ ਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੇ ਖੁਦ ਦੱਸਿਆ ਅੰਸਰ ਰਜ਼ਾ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ ਹਾਦਸਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਦਸਾਤੀ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਦੀਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਨਾ ਉਮਰ ਦਾ ਉਹ ਬੜਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਸਾਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲਰ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਇੰਜ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਿਕਲੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੰਜ ਦਾ ਹੀ ਮਸਲਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਬਿਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਬੰਦੇ ਆ 2-3 ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾ ਦੱਸਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਬਿਨਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ। ਔਰ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਲਫ਼ਜ਼ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਗਈ। ਔਰ ਆਮਿਰ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਪੂ ਮਲਿਕ ਹੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ नूरदीन भाई बाद में सुनाना। पहले मैंने एक सवाल रखा है कि इसमें ये भी शामिल है मुझे लगता है कि उनमें से पप्पू मलिक भी शामिल है जिसके साथ कुछ न कुछ हुआ हुआ। अच्छा एक मिनट जरा मलिक साहब जरा बंद करा माइक अमर भाई ये सुनिए जरा। थी उनकी वो यंग से होते थे और बड़ी फ्रेश सी अच्छी तस्वीर थी वो। तो नीचे पीर साहब उधर जरीउल्ला की ब्राड के ऊपर जब ये अब्बासी बोल रहा था तो उसी वक्त टवाना भी उधर गया हुआ था और अच्छा। टवाना भी माइक पे आया और टवाना ने भी वही काम किया जो अब्बासी ने किया। बाय द वे ये बात अब्बासी ने क्या किया? वो जो एंटी इस्लाम एंटी उलमा जो बकवास करता है और मुनाजरा होने जा रहा है ना 21 को जमात अहमदिया की ऑफिशियल टीम के साथ अगेन किसी बरेलवी डिबेटर है मेरे ख्याल यूके का इसरार कोई इसरार नाम का कोई बंदा है। अच्छा 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 वेल नोन कोई डिबेटर है तो उसको वो कर रहा था अब्बासी कि हाँ वो चंदा उसको दे रहे हैं वो पैसा बनाना शुरू हो गया है। हमारे जो उलमा हैं वो पैसा बनाते हैं आप अकायद बनाते हैं। वो इस तरह की बकवास कर रहा था बहुत ज्यादा। अच्छा गलीज और घटिया जैसे एक मुल्हिद करता है ना दीन इस्लाम की मुखासमत में और दुश्मनी में उलमा की तौहीन करता बहुत है। गलीज प्रोपेगेंडा। मैं तो आज उससे बहुत डिस्गस्टेड हूँ। मैं तो पीर साहब से भी कहा है कि उसको हम ब्लॉक करें परमानेंटली अपनी ब्रॉड से। आई डोंट वांट टू हियर हिज वॉइस अगेन। लेकिन पता वो इतना चालाक है कि वो पीर साहब हूँ या मैं कोई और तो फिर इतनी मुखालफत नहीं करता। फिर तो बड़ी दीन की बात है कि मैं मुसलमान नहीं लेकिन वो हूँ। तो उसका टैक्टिक हुआ ना कि मेरी ब्राड पे आएगा तो वो वाटर डाउन होगा इनके पास। लेकिन हमें उसकी चालाकी ये तो हमें देखना चाहिए ना कि भाई एक बंदा नुकसान कर रहा है। हाँ, अगर जब वो जाहिर हो गया अगर तो हमारे फिर साथ तो- अगर वो हमारे साथ अच्छा है इसका मतलब ये तो नहीं कि हमें अपने वो जाती दीन के ऊपर कोई भी बात मफाद करने के लिए की- मतलब बकवास कर रहा है तो हम उसको जी जी हजरत। आपको याद है मेरी अब्बासी से सिर्फ एक ही इंटरेक्शन है टोटल आज तक। ओके आपकी ब्राड पे शायद हुई थी या पता नहीं उसकी थी आप ही की ब्राड थी शायद पता नहीं किसकी थी। मैं ऊपर आया तो मेरे से बात करना चाह रहा था कि जी बताएं इसके बारे में। तो कुछ झूठ बार बार बोल रहा था साथ वो शार्प शूटर भी था। तो वो एक ही बात करके वो समझ गया कि मुझे क्योंकि वो पहले पंप मार रहा था वहां प्रतीक भाई बड़े ये वो फलाना मकाना। मैं कि यार तू बोल रहे झूठ मुसलसल और मेरे मुंह पे मेरी गला झूठ के मैं जी गल कह रही था तू जबरदस्ती कही जा रहे हैं। राइट 3-4 दफा मुझे याद है पता नहीं आपकी ब्राड किसकी थी। मैं और वाले शूटर थे और वो था तीनों थे हम ये तो मुझे याद है। तो उसको मैंने 4-5 दफा कंडेम किया उसके मुंह पे कि तू बहुत झूठा इंसान है और मेरा ख्याल है तेरे से झूठा बंदा मैंने नहीं देखा। जो बात मैं कर ही नहीं रहा तू ऐसे खाम खा अपनी तरफ से डाल के बातें बताया जा रहा है। मैं तेरे सामने बैठा हूँ मैं कह रहा हूँ मैं नहीं कह रहा तू कह रहा था कह रहे हो
तो उसके बाद से अब उसने मेरे से इसलिए छोड़ दिया है कि उसको समझ आई कि इसको बेवकूफ नहीं बना सकता मैं पंप मार के, या अतीक साहब आप बड़े वो हैं, ये हैं, वो हैं, तो ऐसी बात करके वो बेवकूफ बनाता है बंदे को, पंप मारता है, डीसी करता है, तौलिया शौलिया लगाता है, तो उसको समझ आ गई कि इसको तौलिया नहीं लगेगा, तो इसलिए अब वो मेरे से नहीं बात हुई दोबारा उसकी। लेकिन उसका नॉर्मल तरीका यही है कि अफजल उड़ाई साहब आप बड़े अच्छे हैं, उसकानी साहब आपकी क्या बात है, पीर साहब आपकी है वो, तो बहरहाल आप उसके बारे में अपना फैसला खुद करें। लेकिन मेरे ख्याल में वो बंदा कोई मुनासिब उस सेंस में नहीं है कि वो इस्लाम का मुखालफ है, शख्सियत इंसान का मुखालफ नहीं है, वो इस्लाम का मुखालफ है मेरी नज़र में। वो किसी बंदे का मुखालफ नहीं है, किसी के साथ उसकी जाती नाज लड़ाई नहीं है, उसकी दीन के साथ लड़ाई है मेरी नज़र में। हो सकता है मैं गलत हूँगा, लेकिन नहीं, आपकी 100% पे शाह साहब, मैं आपकी बात के साथ गज़िलियन % एग्री करता हूँ, बिल्कुल सही है। जातियात का क्या हो सकता है, असल तो बात तो पीछे नजरी, मेरी उलमा को कोई जाती तौर पे तो नहीं किसी को वो जानता, तो उसको क्या मुसीबत है कि ब्लैंकेट स्टेटमेंटें दें उलमा के बारे में। जाहिर है वो तो फिर नजरिए की बात हुई, और जाहिर है फिर दीन की, और यही जो था वो। जी अमर भाई पूरी ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਇਹ ਸੱਚਾਈਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਯਾਰ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਦਾਲੀਆਂ ਦੂੜੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜਵਾਨ ਸੀ, ਤੇ ਭੱਟੀ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਅੱਛੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖੇ, ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ। ਤੇ ਉਹ ਆਂਦੇ ਸਨ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਭੱਟੀ ਏਰਾ ਫੇਰੀਆਂ, ਲਾ ਸ਼ਾਫੀਆਂ, ਇਹ 2 ਨੰਬਰੀਆਂ ਤੂੰ ਛੱਡ ਦੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਬਈ ਭੱਟੀ ਏਰਾ ਫੇਰੀਆਂ, ਲਾ ਸ਼ਾਫੀਆਂ, 2 ਨੰਬਰੀਆਂ ਤੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਇਹ ਅਸਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਤੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਤੂੰ। ਬਸ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਇਹ ਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬਸ 2 ਨੰਬਰੀਆਂ, ਏਰਾ ਫੇਰੀਆਂ, ਲਾ ਸ਼ਾਫੀਆਂ ਛੱਡ ਦੇ, ਤੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ। ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਡਨ ਮਨਾਜ਼ਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਲਮਾ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਕਬਕ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ, ਤੂੰ ਨਾ ਕਰ ਭੱਟੀ। ਉਹ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਭੱਟੀ ਨੂੰ ਜੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਬਸ ਤੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਤੂੰ ਬਾਜ਼ ਆ ਜਾਣਾ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ। ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅਮਰ ਭਾਈ ਰਾਤੀ ਆਮਰ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਸੈਂਡ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਐਜ਼ ਸੂਨ ਪੋਸੀਬਲ ਉਹ ਸੁਣ ਲਿਓ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਹੁਣ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇੱਧਰੋਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਭਲੇ ਨਾ ਜਾਓ ਤੇ ਮਾਈਕ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸੁਣ ਲਓ, ਅੱਜ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਲਈਓ। ਜ਼ਿਆ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨਾਜ਼ਰਾ ਕਰਾਈਏ ਅੱਜ? ਅੱਛਾ ਸਿੱਧੂ ਭਾਈ ਆਪ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਇਧਰ? ਭਾਈ ਇਹ 'ਚ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ ਆ ਸ਼ਹਿਨशाह ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਨਾ ਰਾਤੀ ਨਾ ਜ਼ਿਆ ਭਾਈ ਰਾਤੀ ਨਾ ਇੱਕ ਬਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਦਾ ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਨਮਿਊਟ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਪਿੱਛੋਂ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਹਾਲ-ਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਉਹਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਉੱਥੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਨਾਈ ਸਾਂ ਅਸਲ 'ਚ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵੜੈਚ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਬਗਲਾਂ ਬੁਗਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬੇ ਦੀਆਂ ਲਾਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਬੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਲਦੀਅਤ 'ਚ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਲਿਖਾਇਆ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਅਡੋਪਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਭਾਈ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅਫਜ਼ਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਉਹਨੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੜੈਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਡੋਪਟ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਲੈ 3 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਗਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ ਬਾਬੇ ਨੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਹੀ ਗੱਡੀ ਲੈਤੀ, ਟੈਕਸੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ DC ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਾਈਕ ਅਨਮਿਊਟ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਫੋਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਬਸ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾ ਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਖਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਵੜੈਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸਲ ਹੈ ਮੈਂ ਨਾਈ ਹਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ, ਇਹ ਨਾਈ ਹੈ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ, ਇਹਨੇ ਆਪ ਦੱਸੀ ਇਹ ਗੱਲ। ਸਿੱਧੂ ਭਾਈ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ? बिल्कुल बिल्कुल मैं मौजूद था भाईजान, मुझे अगर अफजल उड़ाई की फेक आईडी से सुन रहा है तो मैं रिकॉर्डिंग प्ले कर देता हूँ, मैंने तो रिकॉर्डिंग भी की थी, मेरे पास रिकॉर्डिंग है। ਯੂਸਫੀ ਭਾਈ ਵੜਾਇਤ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਉਹ ਫੱਪ ਕੁੱਟਣ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਅਬਾਸੀ ਉਲਮਾਏ ਖਰਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਉਹ ਫੱਪੇ ਕੁੱਟਣ ਆਪ ਐਂਟੀ ਉਲਮਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਵਕਤ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਉਲਮਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਖਾਦਮੀਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਹਰ ਵਕਤ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਛਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਤਾਇਦ ਕਰ ਰਹੀ, ਦੇਖੋ ਅੱਛਾ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਅਬਾਸੀ ਐਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਸਨੇ
ਨਹੀਂ ਉਸਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਬਾਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸਨੂੰ। ਹਾਂ ਬਸ ਉਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਨਾਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤੇ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਬੜੀ ਗੈਰਤਮੰਦ ਕੌਮ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਬੜਾ ਨੁਮਾਇਆ ਤੇ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਬਾਸੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਨਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਹੋਣਾ ਪਰ ਇਹਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਮੰਨਿਆ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾਈ ਹੈ। होस्ट होता है ना वो माइक म्यूट रखता है। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨਾ? ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਮੈਂ ਮਿਊਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? अच्छा माइक किस तरह म्यूट करना है मैं तुम दसता हूं। ਉਹ ਸੈਟਿੰਗ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਸੈਟਿੰਗ 'ਚ। नहीं नहीं मैं सेटिंग उदों दा ही कोशिश कर रहा हूं अंदर मैं माइक म्यूट करा। आपने जो ब्रॉड लगाई हुई है ना इसके टॉप राइट पे ना नीचे, हाँ जी टॉप राइट पे ना आप क्लिक करें तो आपके सामने ना एक विंडो पॉपअप होगी ना, उसके ऊपर 3 ऑप्शंस होंगी, उन तीनों में माइक का जो आइकन होगा उस पर ऊपर क्लिक करें तो वो म्यूट हो जाएगा। उसके बाद आप उसको ना स्क्रॉल डाउन कर दीजिएगा, फिर आपके ना नीचे जहाँ पे वो गिफ्टिंग वाला वो कॉलम है, मैंने एक बात करनी है यूसुफ भाई से, एक बात करनी है यूसुफ। एंड्रॉइड बंदा बात नहीं करने देता। ज़िया भाई मैं जा रहा ते ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਕਿਧਰੇ ਮਨਾਜ਼ਰਾ ਫਿਕਸ ਕਰਾਣਾ, ਇੱਥੇ ਮਨਾਜ਼ਰਾ ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ। चुप कर एक बारी मलका चुप कर। ਹੁਸੈਨੀ ज़िया भाई रेडी रहना, हुसैनी अच्छा साहब मैं ने आपको ब्राड ते फिर कराओ, बुलाता हूं। हुसैनी मलक साहब ने ना नाराज करियो भरावा यार ये बंदा दसो गल ही नहीं यूसुफ करने भाई। देता, यकीन करो। सुबह अच्छा मलक साहब ये देखो ਇਹਦੇ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਲਾਈਵ ਗਿਫਟਸ ਕਮੈਂਟਸ ਅਬਾਊਟ ਮੀ, ਲਾਈਵ ਹਾਈਲਾਈਟਸ ਤੇ ਕੰਪੇਨ। ਐਂਡਰੋਇਡ ਹੈ ਜਾਂ ਆਈਫੋਨ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਪਹਿਲੇ? ਇਹ ਐਂਡਰੋਇਡ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਰ ਬਾਟਮ ਰਾਈਟ ਕਾਰਨਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਜਾਓ, ਬਾਟਮ ਰਾਈਟ ਕਾਰਨਰ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਲਏ ਨੇ ਪਰ ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। आंदा है यार, पता नहीं मैं तेन समझा नहीं सकता। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁਬਹ ਏਡੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਸ ਬਰਾੜ ਤੇ ਕਿਉਂ ਚੜੇ ਹੋ ਯੂਸੁਫ ਭਾਈ? मैंने कोई ज्यादती नहीं हुई है। ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੈਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕਢਵਾਈਆਂ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਜੋ ਕੀਤਾ ਚਲੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਦਾਂਗਾ। ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਮਿਡਲ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਇਨਹੈਂਸ ਇਫੈਕਟਸ, ਸਟਿਕਰਸ, 뮤직। ਨਹੀਂ 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 voice ਰਾਈਟ effects। ਤੇ ਇਹ ਛੋੜ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਛੋੜ ਦਿਓ। ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਕਾਰਨਰ ਤੇ ਉਹ 3 ਡਾਟ ਹੈ ਨਾ, ਡਾਟ ਜਾਂ 3 ਲੈਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ click ਆ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਲਾਈਵ middle ਗਿਫਟਸ, ਕਮੈਂਟਸ, ਅਬਾਊਟ ਮੀ। ਬਸ ਉਹਦੇ ਹੈ ਚ ਆ ਹੀ ਰਹੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਲਾਈਵ ਗਿਫਟਸ, ਕਮੈਂਟਸ, ਅਬਾਊਟ ਮੀ, ਲਾਈਵ ਹਾਈਲਾਈਟਸ, ਕੰਪੇਨਸ, ਰਿਮੂਵ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਨੋਇਸ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਅਗਰ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਾਈਕ ਨਹੀਂ ਮਿਊਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੱਲੇ ਸੈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੌਇਸ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ, ਆਪਟਮਾਈਜ਼, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਕ ਰਿਵਿਊਜ਼। ਮਿਊਟ ਅਕਾਊਂਟ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਿਊਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਉਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫੋਨ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫੋਨ ਤੇ ਬਣਿਆ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾਲ ਮਾਈਕ। ਨਹੀਂ ਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਇੱਥੇ। ये अब्बासी ओवर थे दसिया रो पता माइक। मैं नीचे जाके अपनी लाइव ऑन करके आपको वो ना स्क्रीनशॉट लेके या वीडियो डेमो भेजता हूँ, 1 मिनट है। ओके मलक साहब ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਦਾ। ਲੋ ਜੀ ਆਮਿਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਨਾਜ਼ਰਾ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤੈਅ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਹਾਂ ਫੌਰਨ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ और वो कहते हैं बिल्कुल ठीक है जी, हम हर किस्म के, लेकिन रैपिड फायर होएगा, रैपिड फायर। ये पता नहीं उनकी टेक्नोलॉजी है, मॉडरेटर उन्होंने हटा देते ने और 1 to 1 रैपिड फायर। राणे ने इख्तरा की थी, राणे यूसुफ और भाई राणे ने जी ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਲਮਾ ਵਗੈਰਾ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਲਵੇਜ਼ देयर इज अ पॉसिबिलिटी ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਜੇਬ ਚ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਚੋਂ ਵੈਸੇ ਗਿਰ ਰਿਹਾ। थोड़ी एहतियात करनी चाहिए ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੌਜੂ ਜਾਂ पीछे स्टिकर लगा दो। हाँ ਅਸਲ 'ਚ ਮੈਂ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਿਆ ਸਮ ਟਾਈਮ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਬਣਾਇਆ, ਮੈਂ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਪਿੱਛੇ, ਅਗਰ ਲਾਇਆ ਵੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਪੈਰ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹੋ ਹੀ ਸਕਰੀਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾਇਆ ਥੱਲੇ, ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲਓ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲੇ ਜੇਬ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਪੈਂਟ ਵਾਲੀ ਜੇਬ ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਬੇਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਫੋਨ ਤਾਂ ਵੀ ਬੇਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਇਤ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਕਲਮਾ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
सवाल जवाब या कोई फिक्र वगैरह हवाला इबारत वगैरह ला दो। आम तौर पर ना लाओ, ये बड़ी अच्छी तवज्जो जी दिखाई आमिर भाई ने। आप मैं तो आपको पता पाना पै जाता है। है मीडिएटर बंदा हूँ, तो आपका मुनाजरा मैंने अच्छा, तय ठीक करा है। दिया है। मैं अच्छा। आपकी पहले तो वो कश्मकश में पड़ गए कि पता नहीं हमने लेना भी है या नहीं, लेकिन बाद में उन्होंने कहा जी रैपिड फायर के लिए हम तैयार हैं। कौन है बंदा तो मौजू की है? राणा राशिद साहब। तो मौजू की है? कोई मौजू नहीं, रैपिड फायर। आप सवाल करेंगे वो राइट अवे आपको जवाब देंगे। मेरे सवाल के जवाब दे लेंगे दे लेंगे कि वो नहीं, रैपिड लेकिन फायर वो के सवाल मतलब का उन्होंने नहीं होगा। अजूबा है दुनिया का आमिर भाई जो काउंटर राणा नहीं होगा। राशिद यार गल सवाल कर का लेंदे हो, जवाब खुदा दे वास्ता यार टर्म एंड कंडीशन तय हो रही है ने की कर रहे हो? मैं तो सिर्फ जवाब ही मॉडरेटर देना है। है, तो वो फिर क्वेश्चन नहीं करना। हाँ जी, रैपिड फायर के लिए अगर आप तैयार हैं। हाँ हाँ मैं तैयार हाँ, लेकिन वैसे मैं पूछ रहा कि पूरा ਇਹਦਾ ਡੈਕੋਰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਰੈਪਿਡ ਫਾਇਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਅੱਧੇ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਅੱਧੇ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਰੈਪਿਡ ਫਾਇਰ। जी जी ਇਹਦਾ ਨਾਮ यही बात। ਉਹ आप ਮਰਜ਼ੀਆਂ जो ਦਾ सवाल ਰੈਪਿਡ ਫਾਇਰ करेंगे ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਭਾਈ, ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਰੈਪਿਡ ਫਾਇਰ ਹੁੰਦਾ। 2 ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਤੇ 2 ਘੰਟੇ ਅੱਗੋਂ ਤਕਰੀਰ ਕਰਨਗੇ। नहीं नहीं, आपको वो टाइम लगाकर 101 1 मिनट का 2 मिनट का आप जो सवाल करेंगे वो जवाब देंगे, और वो कह रहे हैं हम हर तरह का सवाल का जवाब देंगे। लेकिन वो दूसरे भाई कह रहे हैं अगर वो इधर आया तो फिर तेनू उसी टांग देंगे, उन पता नहीं उन्हें लड़ाई ना हो जाए। ऐ थोड़ा जिहा है मसला। थल्लू फौरन ही किसी ने कहा है कि अगर आमिर नज़ीर इधर आया तो फिर चंगा नहीं होगा, नहीं लेना ये वो, लेकिन वो कह रहे हैं मैं लेने के लिए तैयार हूँ जी, आए हमारे साथ बात करें। अभी आ जाऊं? अभी 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 पूछ लो एक बार जाके फिर वेरीफाई करो मेरे मैं जाने उसे को। ऐलान पहला इन्होंने मैंने कोटे उधर टट्टे मन मैं जान तो मैंने मतलब उधर ऐलान कर दिया है कि अलामा साहब तशरीफ ला रहे। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਟੇ ਟੱਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ नहीं नहीं, मैं ऐलान कर देता टैक्सी हूँ। करा के जाना भी किराया पै जाना ਤੁਹਾਨੂੰ। मुड़ाना आप 5 मिनट बाजार बंद हो जाना है। चलो आमर आमर नज़ीर भाई लगे जाओ, 5 जिदे मिनट ਤੁਹਾਡੀ में आप आवाज आ सुन जाएं। ਲਈ ਉਂਝ ਹੀ ਉਹਨੇ ਨਾਸ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਫੇਰ ਆ ਜਾਏ ਜੇ ਕਿਹੜਾ ਰੌਲਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਹ 2 ਤਸਵੀਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਿਲਾਈਆਂ, ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕੌਣ ਹੈ? ये जंबा साहब वाह जी वाह। नूरानी चेहरे वाले देखो ना, दाढ़ी हल्की हल्की रखी है, फैशनी जी। ਇਹ ਜਦੀਦ ਦੌਰ ਦੇ मतलब वो कहे ने के पता नहीं मंदे के ने इन्होंने जंबा साहब ने खलीफा जानी साहब ने नहीं, जंबा साहब का नूरानी चेहरा है जी। देखो ना जिस तरह मतलब है, अपना फोटो लाया करो चौहान साहब। तुसा एक क्राकुली टोपी जिसले पांदे हो, चश्मे पांदे हो, बड़ा जबरदस्त जनाब। ਤੁਹਾਡਾ मुकाबला उसने कराना चाहिए। जंबा हवाएं बातें करती हैं हमारा जी बहलाने को। ये बम्बास्टिक ने गल नहीं की, बड़ा टाइम हो गया हवाएं बातें करती। हवाएं बातें करती हैं हमारा जी दिल। ओ बूढ़ जा बूढ़ा, ओ बूढ़ जा बूढ़ा। अकबर खान, हवाएं बातें करती हैं हमारा जी बहलाने को। हर चीज दुनिया की बातें करती है, ये हाँ तो साहब, कुरान बंदा कह पछाणिया रहा है। जे। दुनिया की हर चीज तस्बीह करती है, बातें करती है तो तस्बीह करती है ना। दुनिया की हर चीज अल्लाह की तस्बीह करती है। दुनिया की हाँ, हर तो चीज, वो बोलती है चरण तो तस्बीह परेन करती है दरेन ना। जमीन आसमान, तो बेड़िया बुलंदी है तो तस्बीह करेंदी है ना। हवाएं भी कोई बातें सोचिया करती के हैं कारण हमारा ना। जी बहलाने को। आए बूढ़ दा बूढ़ ही रह गया होया। वह मैं की करा मेरे ये हो गई। तरगो दिया। हवाएं बातें करती हैं हमारा जी बहलाने को। हर चीज दुनिया की तस्बीह करेंदी है, बुलंदी है तो तस्बीह करेंदी है ना। खान साहब ये तस्वीर दसो किदी लगी इत्ते? ये जानी दी, किहड़े जानी दी? मिर्जा मुदा वड्डा बशीरा। चौहान साहब
ਜੰਬਾ ਸਾਹਿਬ ਆਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਨਾਜ਼ਰਾ ਕਰੋ ਆ ਖਲੀਫਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕਰਦੇ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ ਕੋਈ ਇਹਦੇ वो ਬਾਰੇ बज गए ਰੋਸ਼ਨੀ हुए ਪਾਓ हैं, ਨਾ बज गए हुए हैं, तंबी सट के बज गए हुए हैं। ਹਿਜੜਾ ਹੈ ਨਾ ਹਿਜੜਾ ਖਲੀਫਾ तंबी ला के बज गए हुए हैं। ਉਹ ਬਜੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਤੱਕਿਆ ਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਪਿੱਛੇ। ਉਹ ਮਸਰੂਰ ਆਦਾ ਜਣੇ ਆਪਣੇ ਮਰਬੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨੇ ਆਦਮੀ ਥੇ ਮੁਰੱਬੀ ਅਗੋ ਆਦੇ ਜਣੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅਬਦੁਲ ਗਫਾਰ ਉਹਦੇ ਉਹ ਮਨਾਜ਼ਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮਨਾਜ਼ਰਾ ਵੇਖਣ ਦੇ ਤੇ ਸੁਣ ਨਾ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਉਹ ਬੜੇ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਲੈ ਇੱਕ ਰੀ ਅਜਕ ਜਾ ਇੱਕ ਰੀ ਉਹ ਆਦਾ ਮੁਰੱਬੀ ਆਦੇ ਜਣੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅਬਦੁਲ ਆਵਾਜ਼ ਗਫਾਰ ਉੱਚੀ ਕੀ ਜਾਵੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਅਕਬਰ ਖਾਨ ਯਾਰ ਅਗੋ ਆਦੇ ਮਸਰੂਰ हरामजादो का समझे थे। चुप कर अकबर खाना